call is now being recorded. Okay, now today good afternoon to all. आवाज ऐकू येते ना माझा व्यवस्थित? Okay. Two theorems are remaining. Two theorems are remaining. Already we know what is the meaning of mesh. Already we know what is super mesh. Already we know node. Already we know what is super node, maximum power. We know maximum power transfer theorem for DC, maximum power transfer theorem for AC, star delta conversion. We know star delta conversion. We know Feynman's theorem. Last lecture we or duality I will take it at the time of tutorial. So already we know all these things. Then we go for tree, tree, impedance matrix, set matrix, and tri-set matrix. So one theorem I will tell you at the time of tomorrow's tutorial. Yesterday's tutorial I explained that theorem. So today three theorems are remaining actually. Three are remaining. Three theorems are remaining. Today we are going to start with the new theorem. It is called as Thevenin's theorem. Before starting with the Thevenin's theorem, there are some basic things. There are some basic things you must know. Then the theorem becomes very simple. Now, we know current division rule. We know current division rule. Already we know in the circuit, if you go through the circuit, R2 and R3, these are the resistances which are parallel to each other. Okay, R2 and R3 are the resistances which are parallel to each other. But remember, whenever the components are parallel, current is different, voltage is same. Once again, I repeat the sentence. I will type in the chat box in bold. When we type in the bold, whenever the components are in series, then current is same and voltage is different. Remember, all आवाज कमी आहे क्या माझा? No, I am audible. आवाज ऐकू येते सायली? सायली, आता आवाज व्यवस्थित ऐकू येते का सायली? Okay. Okay. Now, just I will type another sentence. Whenever components are parallel, remember this. Whenever components are parallel, current is different and voltage is same. हे झोपेत सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे. काय? Whenever the components are in series, current is same, voltage is different. When components are parallel, current is different, but the voltage is same. Now consider R2 and R3. These are the two components, resistances which are parallel to each other. So current passing through them is a different. Naturally, parallel means. So consider IR2, current passing through R2. IR3, current passing through R3. I is the total current. So if when we apply KCL, incoming current is equal with outgoing current. So consider any node at R1, first this terminal or this terminal. I is the incoming current. I is the incoming current, and IR2 and IR3 both are outgoing currents.
I is the incoming current, IR2, IR3 are outgoing current. So what is I is equal with incoming current is equal with IR2 plus IR3. Just I mentioned, whenever the components are parallel, इथं लिहिलेलं आहे, परत दाखवतो मी. Whenever the components are parallel, voltage is same. Voltage is same. Consider the voltage is V. So how much current is passing through R2? Ohm's law. IR2 is equal with V upon R2. What is IR3? V upon R3. And what is this I? Total current. Total current is equal with total voltage upon total resistance. So IR2 put V upon R2, IR3 put V upon R3. So what is the formula becomes? V gets cancelled. 1 upon RT is equal with 1 upon R2 plus 1 upon R3. And you are familiar with the same equation. Total resistance, whenever the components are parallel, तुम्ही कसं calculate करताय? R2, R3 parallel, total resistance is R2 into R3 upon R2 plus R3. So RT is the total resistance. Total resistance becomes R2 into R3 upon R2 plus R3. हे तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. आता consider one another equation we are going to derive. I divide IR2 upon I. Divide IR2 किती आहे? V upon R2. And how much I? V upon RT. Take the division. Take the division. IR2 upon I. Put the IR2 is V upon R2. I will be V upon RT. V and V gets cancelled. So what is IR2 upon I? Is equal with RT upon R2. RT upon R2. Now, IR2 will be, this I is goes to right hand side, it is a multiplier. I into, what is RT? Already we know RT. R2 into R3 upon R2 plus R3. Put here. Into 1 upon R2 as it is. This R2 and this R2 gets cancelled. Both R2 gets cancelled. So IR2 we are getting I into R3 upon R2 plus R3. तर पहिल्यावर सांगतो, I is equal with IR2 plus IR3. IR2 is V upon R2. IR3 is V upon R3. I is a total current. Total current is given by total voltage upon total resistance. So VV gets cancelled. 1 upon RT becomes R2 into R3 upon R2 plus R3. Take one division. Divide IR2 upon I. So put IR2 is V upon R2. VI is V upon RT. So IR2 upon I, VV gets cancelled. It becomes RT upon R2. But what is RT? RT is the total resistance. R2 into R3 upon R2 plus R3. R2 gets cancelled. IR2 becomes total current I into R3 upon R2 plus R3. Now if you observe the diagram, IR2 is nothing but current passing through this R2. What is the formula? I total current. I multiply by R3. R3 म्हणजे काय? R2 चा जो पॅरलल आहे अपोजिट तो R3 upon R2 plus R3. R2 plus R3. This is called as current division rule. परत मी सांगतो, आता R2 आणि R3 पॅरलल आहेत. Because this concept we are going to use in Thevenin's theorem so many times. R2 and R3 are parallel. How you calculate current passing through R2? Formula is IR2 is equal with I, that is total current multiply by opposite of R2. Opposite of R2 काय आहे? R3 upon R2 plus R3. आता मला कोण सांगेल what is the formula of IR3? Who will tell me? What is the formula of IR3? हा, कसा येणार IR3? What is the formula? Logically सांगा. Anyone? परत सांगतो, how you calculate IR2? Total current I multiply by R2 चा opposite काय आहे? R3 upon R2 plus R3. So anyone tell me how we are going to calculate? How we are going to calculate IR3? कोण सांगेल? I into R2 upon R2 plus R3. Okay, correct, good. म्हणजे R3 मधला जर करंट काढायचा असेल तर फॉर्म्युला काय आहे? टोटल करंट मल्टिप्लाय बाय R2 चा अपोजिट काय आहे? अपोजिट म्हणजे पॅरलल कुठला आहे? R2 अपॉन R2 प्लस R3. आता आपण एक्झाम्पल बघूया. कन्सिडर 20 एम्पियर, 2 ओहम, 6 ओहम, 8 ओहम. म्हणजे मगाशी IR2 आणि IR3 होते ना, हे किती आहे? 6 आणि 8 आहेत आपल्या एक्झाम्पल मध्ये. इट इज अ 6 ओहम अँड 8 ओहम. आता I6 म्हणजे काय? करंट पासिंग थ्रू 6 ओहम. I6 म्हणजे काय? करंट पासिंग थ्रू 6 ओहम. आता फॉर्म्युला काय आहे?
I6 is equal with total current is 20 multiply by 6 चा अपोजिट काय आहे 8, 6 चा अपोजिट आहे 8 अपॉन दोघांचे ऍडिशन R2 प्लस R3, 6 प्लस 8 और 8 प्लस 6, इट इज 11.4 एम्पियर. आता मला कोण सांगेल I8 कसा काढणार, कोण सांगेल? हाऊ यू कॅल्क्युलेट I8? सर मी सांगतो. हा. सर I8 इज इक्वल टू 20 into 6 by 8 plus 6. ओके गुड. I8 बरोबर अपोजिट येणार बघा, I8 20 मल्टिप्लाय बाय 8 चा ज्याच्यातला काढायचा त्याचा अपोजिट, 8 मधला काढायचा त्याचा अपोजिट पॅरलल काय 6. I8 इज इक्वल विथ 20 इज द टोटल करंट मल्टिप्लाय बाय 8 चा अपोजिट 6 अपॉन 8 प्लस 6, सो इट इज 8.57. आता आपला रूल सॅटिस्फाय होतोय काय बघा. हा इनकमिंग करंट किती आहे 20, इनकमिंग करंट किती आहे 20 एम्पियर, आणि हा आउटगोईंग 6 मधला किती आहे 11.4, 8 मधला किती आहे 8.57. मग 11.4 आणि 8.57 तुम्ही ऍड केले की वी आर गेटिंग 20. 20 is equal to 11.4 plus 8.57. This is called as करंट डिव्हिजन रूल. आता हा वापरताना हा कायम डोक्यात ठेवायचा आता, आणि हा वापरताना कसं पाहिजे सर्किट, वी हॅव अ करंट सोर्स. परत मी रिपीट करतो, कसं पाहिजे सर्किट, वी हॅव अ करंट सोर्स and we have some components are parallel. डिव्हिजन नावातच आहे बघा, डिवाइड होतोय ना करंट, थोडा 6 कडे जातोय थोडा 8 कडे येतोय म्हणून त्याचं नावच दिलंय कर. आणि डिवाइड काय होतंय, व्होल्टेज होत नाही. पॅरलल मध्ये काय डिव्हिजन होते तर करंट वेगवेगळा असतो, म्हणजे करंट हा डिवाइड होतो, म्हणून त्याला म्हणायचं करंट डिव्हिजन रूल. आणि कंडिशन लक्षात ठेवा, पहिली कंडिशन काय आहे, नंतर तुम्हाला विचारणार आहे लेक्चर मध्ये मी. पहिली कंडिशन काय आहे, आपल्याला करंट सोर्स पाहिजे, आणि दुसरी कंडिशन काय आहे, 2 ब्रँचेस किंवा 3 असतील 4 असतील त्या पॅरलल पाहिजेत. समजलं का इथपर्यंत? गेटिंग? समजलं का सगळ्यांना? तेजभूषण, दानिश, प्रज्ञा, ईशा, कोमल, नेहा, पार्श, प्रतीक, प्रीती, काही प्रश्न विचारल्यानंतर आता समृद्धी पाटील 2 आहे, समर्था पाटील, समृद्धी पाटील 2 आहेत मला वाटते, बरोबर ना, 2 नंबर दिसतात. संदेश, सानिका, सायली, ओके. आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारले नंतर, ठीक आहे. आता परत सांगतो मी, मला तुम्ही नंतर परत सांगायचं हे कुठल्या 2 कंडिशन पाहिजेत. देअर मस्ट बी अ टोटल करंट सोर्स. पहिली कंडिशन काय आहे, देअर मस्ट बी अ टोटल करंट सोर्स, आणि दुसरी कंडिशन काय आहे, द कॉम्पोनंट्स मस्ट बी पॅरलल टू ईच अदर. द कॉम्पोनंट्स मस्ट बी पॅरलल टू ईच अदर. ठीक आहे. आता आपण पुढचं बघूया. आता हे व्यवस्थित लक्ष द्या. वी कॅन यूज करंट डिव्हिजन रूल, वी कॅन यूज करंट डिव्हिजन रूल व्हेन देअर इज अ व्होल्टेज सोर्स इन द सर्किट. आता मी कंडिशन काय सांगितली, करंट डिव्हिजन रूलला करंट सोर्स पाहिजे आणि काही कॉम्पोनंट पॅरलल पाहिजे. तरी पण वी कॅन यूज करंट डिव्हिजन रूल व्हेन देअर इज अ व्होल्टेज सोर्स इन द सर्किट. हाऊ? तुम्ही म्हणणार आता सर कसं, हाऊ? लेट्स सी. आता हे सर्किट आहे 50 वोल्ट, 10 ओहम, 30 ओहम, 20 ओहम. आता मला कोण सांगेल 30 ओहम आणि 20 ओहम हे कसे आहेत, पॅरलल आहेत. आता इथं मी तुम्हाला सांगितलं की 30 ओहम मधला करंट काढा किंवा 20 ओहम मधला करंट काढा, तर करंट डिव्हिजन रूल आपण डायरेक्टली या सर्किटला वापरू शकतोय का नाही वापरू शकत? सर डायरेक्टली नाही वापरू शकत. डायरेक्टली नाही वापरू शकत का? आपली कंडिशन बी काय तुम्हाला सांगितली, ठीक आहे, कॉम्पोनंट पॅरलल आहेत, तर इथं आपल्याला काय पाहिजे, टोटल करंट सोर्स. परत मी टाईप करतो बोल्ड मध्ये, टोटल करंट सोर्स. टोटल नाही म्हणून काय लिहिलं, कोमल साळुंखे समजलं नाही काय? हा नाही, हा ठीक, समजलं ना कोमल? हो सर, ते डायरेक्टली अप्लाय करू शकत हा ठीक आहे, ओके ओके ठीक. आता इथं तुम्हाला माहिती आहे आपल्याला पाहिजे तशी 2 कंडिशन म्हणजे दुसरी सॅटिस्फाय कंडिशन आहे, बरोबर. 30 आणि 20 काय आहे, पॅरलल, बरोबर. 30 अँड 20 आर पॅरलल. पण हा व्होल्टेज सोर्स आहे, आपल्याला काय पाहिजे आहे करंट डिव्हिजन साठी, वी वॉन्ट करंट सोर्स, वी वॉन्ट करंट सोर्स. तो लिहिले बघा, सो डिरेक्टली इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाय करंट डिव्हिजन रूल. मग आता मला सांगा, कोण सांगेल टोटल करंट मला काढायचा आहे, कसा काढणार, कोण सांगेल? हू विल टेल?
आता मला टोटल व्होल्टेज दिले आणि रेजिस्टन्सेस आहे 20 आणि 30 पॅरलल आहेत आणि 10 हा सिरीज मध्ये आहे, बरोबर. आता मला कोण सांगेल की टोटल रेजिस्टन्स ह्याचा कसा काढणार, टोटल करंट काढायचा असेल तर तो टोटल करंट, आता मी इथं टाईप करतो, आपल्याला काय काढायचं आहे, टोटल करंट. त्याचा फॉर्म्युला काय आहे सांगा, टोटल व्होल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टन्स, बरोबर. आता टोटल व्होल्टेज आपल्याला दिलंय, टोटल व्होल्टेज दिलंय, बरोबर आहे, किती आहे, 50 आहे. टोटल रेजिस्टन्स जर आपण काढला, टोटल रेजिस्टन्स आपण काढला तर हे काढू शकतोय आपण टोटल करंट, बरोबर. आता एक हे पण तुम्हाला माहित पाहिजे. आता समजा एखाद्या सर्किटचा तुम्हाला टोटल रेजिस्टन्स, हे पण कायम डोक्यात ठेवा, झोपेत पण यायला पाहिजे. तुम्हाला एखाद्या सर्किटचा टोटल रेजिस्टन्स काढायचा असेल, त्याला आपण आरटी म्हणतो बऱ्याचदा, त्याला आपण आर टी म्हणतो. तर तो काढताना वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इट टुवर्ड्स सोर्स. म्हणजे एखाद्या सर्किटचा आपल्याला टोटल करंट काढायचा आहे, टोटल रेजिस्टन्स काढायचा आहे, त्याला आपण कॅल्क्युलेट कुठं जायचं, तर टुवर्ड्स द सोर्स. म्हणजे आपला सोर्स किती आहे, 50. म्हणजे 20 पासून आपण चालू करायचं, 20 पासून चालू करायचं आणि शेवट कुठल्या साईडला जायचं, तर 50च्या. आता मला कोण सांगेल टोटल रेजिस्टन्स 20 आणि 30 कसे आहेत, कोण सांगते, 20 आणि 30 पॅरलल. पॅरलल आणि ते हाऊ इट इज विथ 10 सिरीज. कारण इथं व्होल्टेज सोर्स आहे ना, त्यामुळे टोटल रेजिस्टन्स आता किती आला सांगा, 20 पॅरलल विथ 30 प्लस 10, 20 पॅरलल विथ 30 प्लस 10, म्हणजे 10 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20, याचं उत्तर आलं 17. आर टोटल किती आला, 17. आता आपल्याला काय पाहिजे आहे, टोटल करंट. टोटल करंट कसा काढायचा, टोटल व्होल्टेज किती दिले, 50 आणि टोटल रेजिस्टन्स किती आहे, 17. सो टोटल करंट विल बी 50 अपॉन 17. तो आन्सर आलं 2.94 एम्पियर. म्हणजे जे आपल्याला वाटत होतं ही दुसरी कंडिशन बरोबर आहे, 30 आणि 20 पाहिजे, परंतु हे नव्हतं आपल्याकडे, करंट सोर्स नव्हता, तो आपण करंट सोर्स काढला. तो कसा काढला, या सर्किटचा टोटल रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट केला, किती येणार आहे, 20 पॅरलल विथ 30 सिरीज विथ 10, हा आला 17 ओहम. टोटल करंटचा फॉर्म्युला काय आहे, टोटल व्होल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टन्स. टोटल व्होल्टेज दिले 50, टोटल रेजिस्टन्स आहे 17. सो टोटल करंट विल बी 50 अपॉन 17. सो इट आन्सर इज 2.94 एम्पियर. आता हे सर्किट आहे, हे व्होल्टेजचं आहे, हे आपण असंच कन्व्हर्ट करू शकतो करंट मध्ये. फक्त इथं 50च्या ठिकाणी आता आपलं काय आलं, 2.94 करंट. करंट. आता हे आपल्या कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या काय करंट डिव्हिजनच्या, येस का, बरोबर झाल्या का नाहीत, कोण सांगेल, झाल्या. आपली कंडिशन काय आहे, 2. करंट सोर्स पाहिजे आहे, 20 आणि 30 पॅरलल आहेत. आता मला कोण सांगेल हाऊ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट करंट पासिंग थ्रू 30 ओहम. करंट डिव्हिजन अप्लाय करू शकतो आता. हू विल टेल मी हाऊ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट करंट पासिंग थ्रू 30 ओहम, कसं काढणार, यायला पाहिजे आता. 2.94 into 20 upon 30 plus 20. ओके, करेक्ट, गुड. मग मी सांगितलं हे माहित पाहिजे. टोटल करंट काढताना आपण कसं काढतोय, समजा 6 मधला काढायचा आहे तर कसा काढतोय, टोटल करंट मल्टिप्लाय बाय 6चा पॅरलल अपोजिट कुठला आहे, 8 अपॉन 8 प्लस 6. आता 8 मधला काढायचा आहे, कसा काढणार आहे, 20 मल्टिप्लाय बाय 8चा अपोजिट काय, 6 अपॉन 8 प्लस 6. आता इथं 20 ऐवजी किती आहे, 2.94 आणि रेजिस्टन्स कुठले आहेत, 30 आणि 20. आता I30 मधला कसा काढायचा, टोटल करंट 2.94 मल्टिप्लाय बाय 30चा अपोजिट काय, 20 अपॉन 30 प्लस 20 और 20 प्लस 30, हा 1.17 आला. आता मला कोण सांगेल हाऊ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट करंट पासिंग थ्रू 20 ओहम. 2.94 into 30 upon 30 plus 20. ओके, करेक्ट. 2.9 I20 मधला काय किती येणार आहे, 2.94 इंटू 20चा अपोजिट काय, 30 अपॉन 20 प्लस 30, सो इट इज 1.76. हे जर तुम्ही ऍड केले 1.17 आणि 1.76, इट इज अ 2.9. सर, हा बोला. टोटल रेजिस्टन्स 22 येते ना सर, टोटल रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स 10 plus 12. 10 प्लस 12 हे 30 इंटू 20 म्हणजे 60.
60 अपॉन नाही 600/50 येते. एक मिनिट बघूया. 600/50 इट इज 12 आणि 10 म्हणजे 22 आला काय? बरोबर 22 करेक्ट. म्हणजे हा पुढचं बदलणार. ठीक आहे. म्हणजे इथं 50 काय येणार आहे 22 बरोबर ना? कोण बोलला आता? प्रतीक. हा ठीक आहे. म्हणजे 50/22 आणि त्या प्रमाणात सगळं चेंज होणार. व्हॅल्यू व्हॉट इट मे बी. तुम्हाला कन्सेप्ट समजले का सगळ्यांना काय करायचं ते? प्रतीक समजला ना? हो सर. ओके ठीक आहे. म्हणजे परत मी पहिल्यापासून सांगतो. व्हेन करंट डिव्हिजन इज अप्लाइड व्हेन टू कंपोनंट्स आर पॅरलल अँड देअर इज अ टोटल करंट सोर्स. आता we can use current division when there is a voltage source. How? Let's see. 50 व्होल्ट आहे. आपल्याला काय पाहिजे आहे? टोटल करंट. टोटल करंट कसा काढणार आहे? टोटल व्होल्टेज दिले 50 अपॉन टोटल रेडिस्टन्स. टोटल रेडिस्टन्स काढायचा. आता तुम्ही म्हणाल असं 10 कडनं 20 कडे जायचं काय? असं नाही. मी मगाशी काय सांगितलं? टुवर्ड द सोर्स. ऑलवेज टोटल रेडिस्टन्स इज कॅल्क्युलेटेड टुवर्ड द सोर्स. म्हणजे 20-30 पॅरलल प्लस 10 म्हणजे आन्सर येईल 22. So I total will be 50/22. Whatever may be the answer. So I30 will be total current multiply by 30 चा अपोजिट काय 20/20 plus 30 आणि I20 कसा काढायचा? टोटल करंट मल्टिप्लाय बाय 20 चा अपोजिट 30/20 plus 30. आता हे जर तुम्हाला कळलं असेल देन वी गो फॉर पुढचा थेरम आहे. त्याचं नाव आहे थेविनन्स. हे सायंटिस्टचं नाव आहे ज्यानं हे डिस्कवर केला. थेविनन्स थेरम. थोडासा अवघड जातो ह्या मुलांना तरी तुम्ही जरा लक्ष द्या म्हणून मी पहिला बेसिक एक क्लिअर केली कन्सेप्ट. थेविनन्स थेरम. आता हे स्टेटमेंट काय आहे? थेविनन्स थेरम स्टेट्स दॅट एनी ऍक्टिव्ह लिनियर नेटवर्क with two terminals can be replaced by an equivalent voltage source in series with a resistance. म्हणजे जर तुम्हाला एखादं सर्किट दिलं असेल तर आता एक अनेक प्रश्न विचारतो मी थोडक्यात. आपण सेमच आहे. मिल्मन्स थेरम बघितला बरोबर आहे. मिल्मन्स इक्विव्हॅलंट सर्किट काय असते? कोण सांगेल? काय असते मिल्मन्स इक्विव्हॅलंट सर्किट? काय असते? कोण सांगेल? सोपा आहे. आपण काय कॅल्क्युलेट करतोय? व्ही मिल्मन आणि आर मिल्मन बरोबर आहे. आता आर मिल्मन आणि व्ही मिल्मन हे सिरीज असतात का पॅरलल? कोण सांगेल? सिरीज मध्ये असतात बरोबर. सिरीज मध्ये असतात. सेम आहे बघा. टोटल सर्किट कॅन बी रिप्लेस बाय अन इक्विव्हॅलंट. नंतर व्यवस्थित वाचा. बाय अन इक्विव्हॅलंट व्होल्टेज सोर्स इन सिरीज विथ द रेडिस्टन्स. म्हणजे आपल्याला थेविनन्सचं जे येणार आहे ना आन्सर, थेविनन्सचं जे व्होल्टेज सोर्स आणि हे, तर त्याला आपण काय नाव द्यायचं? तर VTH. याचा अर्थ काय? थेविनन्स व्होल्टेज सोर्स. आपण ह्याच्यामध्ये काय नाव द्यायलेलं आठवतंय का बघा? व्ही मिल्मन. त्याच्यामध्ये काय नाव द्यायचं आहे आपण? VTH. त्याच्यामध्ये आपण काय नाव दिलेलं? आर मिल्मन बरोबर. यामध्ये काय नाव देणार? कोण सांगेल आता लॉजिकली? कोण सांगेल? एकदम RTH. आपण नाव द्यायचं याला RTH. त्याला म्हणायचं म्हणजे आपण कॅल्क्युलेट करायचं VTH, कॅल्क्युलेट करायचं RTH आणि दोन्ही सिरीज. याला म्हणायचं थेविनन्स इक्विव्हॅलंट सर्किट. आता मिल्मन्स हे सोपं होतं का? तर त्याचा फॉर्म्युलाच होता व्ही चा बरोबर. समेशन ऑफ VG अपॉन समेशन ऑफ G. आर मिल्मनचा फॉर्म्युला होता 1/समेशन ऑफ G. त्यामुळे हे मिल्मन्स अगदी सोपं होतं. आता थेविनन्स मध्ये असा फॉर्म्युला नाहीये. आता काढायचं कसं VTH? त्याच्या स्टेप्स आहेत. काढायचं कसं RTH? त्याच्या स्टेप्स आहेत. त्या स्टेप्स आपण काय आहेत ते आता बघूया. आता इक्विव्हॅलंट नंतर वाचा. इक्विव्हॅलंट व्होल्टेज सोर्स इन सिरीज विथ द रेडिस्टन्स. म्हणजे आपण जे सर्किट रेड्यूस करणार आहे या थेरम मधनं, त्यामध्ये आपण काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? थेविनन्स व्होल्टेज सोर्स म्हणजे VTH आणि थेविनन्स रेडिस्टन्स म्हणजे RTH. बोथ आर इन सिरीज. परंतु आता VTH आणि RTH चा फॉर्म्युला नाहीये. कसे करेक्ट करायचे? आता VTH दिलाय बघा. द व्होल्टेज बिंग इक्वल टू द ओपन सर्किट व्होल्टेज ऍट द टर्मिनल्स. हे आता कॅल्क्युलेट करताना मी सांगतो. आणि द रेडिस्टन्स बिंग इक्वल टू द रेडिस्टन्स ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द टर्मिनल्स with all voltage sources in the network are replaced by their internal resistances. आता मी सगळं तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून सांगतो.
आता जस्ट ऑब्झर्व द सर्किट, कन्सिडर द सर्किट शोन बिलो. आता 10 व्होल्ट सप्लाय, 5 ओहम, 10 ओहम आणि 20 ओहम. आता इथं मी 1 आणि 2 लिहिले टर्मिनल, लिहिलेले दिसते 1 आणि 2. इथे मी टर्मिनल काय लिहिले, 1 आणि 2 लिहिले, बरोबर. तिथं बघा सगळ्यांनी, इथं 1 लिहिलंय, इथं 2 लिहिले. आता हे काय आहेत, लोड आहे. आउटपुटला कायम काय असते, लोड असते ना. पहिला मी लावलं 30, काहीतरी कॅल्क्युलेट केलं. नंतर लावलं 20, काहीतरी कॅल्क्युलेट केलं. नंतर ते काढून लावलं 15, काहीतरी कॅल्क्युलेट केलं. म्हणजे आपल्याकडे किती लोड आहेत, म्हणजे आउटपुटला लोड किती आहेत आपल्याकडे, 3 आहेत. लोड किती आहेत, 3 आहेत. एकदा आपण 30 ओहम लावला, काढून टाकला. नंतर 20 लावला, काढून टाकला. 15 लावला, काढून टाकला. आता आपण या सर्किटमध्ये थेवेनिन्स थेरम अप्लाय करायचं. या सर्किटमध्ये थेवेनिन्स थेरम अप्लाय करायचं. आता व्हीटीएच ची कंडिशन, आता व्हीटीएच किंवा आरटीएच काढताना पहिली स्टेप सांगतो काय, सर्किटमध्ये लोड असेल तर रिमूव्ह इट. सर्किटमध्ये जर लोड असेल तर ते काढून टाका. समजलं कसं आहे ना, काढून टाकायचं. शॉर्ट सर्किट म्हणत नाही मी, ते त्या सर्किट डायग्राम मधनं रबरानं कोडून टाकायचं, असं मराठीत लक्षात ठेवा. आता हा लोड किती आहे, 30 आहे, तर हे काढून टाकायचं, हे काढून टाकायचं. ठीक आहे. आता देअरफॉर पहिल्यांदा वाचा काय लिहिलं, लेट देअर बी नो लोड रेजिस्टन्स. लोड म्हणजे 30 आहे, 20 आणि 15 आता कन्सिडर करू नका, एकच लोड आहे 30, काढून टाकलं. आता मला सांगा, नेटवर्क आपलं ओपन सर्किट झालं का शॉर्ट सर्किट, कोण सांगेल, टाईप करा. 30 जर मी काढून टाकलं तर आपलं सर्किट हे ओपन सर्किट झालं का क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट. ओपन सर्किट. आता मला सांगा 20 ओहम हा ग्राउंडेड आहे का फ्लोएटिंग राहणार, 1 आणि 2 ओपन आहेत, त्यामुळे 20 ओहम हा आधांतरीच आहे का 10 ओहम सारखा त्याला ग्राउंड आहे राहणार, फ्लोटिंग आहे, फ्लोटिंग आहे, बरोबर आहे. आधांतरी म्हणते 10 ओहम कसा ग्राउंड आहे ना, खाली बघा 2 ला कनेक्ट केलाय तो, 1 आणि 2 मध्ये आहे ना, 10 हा 2 ला ग्राउंड केलाय, बरोबर आहे. 1 आणि 2 मधला आहे काढून टाकला 30, 20 आणि 15 नाहीच आहे, तर 30 काढून टाकला, नो लोड, तर 20 ओहम इज अ फ्लोएटिंग, बरोबर. म्हणजे 1 हा म्हणजे 20 ओहम हा सर्किट मध्ये येणारच नाही, बरोबर. आता त्यानंतर आपण सोर्स कडे जातोय, त्यानंतर कुठला कॉम्पोनंट आपल्याला दिसतोय सांगा, 10 दिसतोय का 5 दिसतोय, पहिल्यांदा 10 येतोय. 10. तर 10चा अक्रॉस जे व्होल्टेज मिळते आपल्याला, 10चा अक्रॉस जे व्होल्टेज मिळते त्याला आपण नाव देऊ शकतो ओपन सर्किट व्होल्टेज, कारण आपण ओपन केले ना टर्मिनल. टर्मिनल ओपन केल्यानंतर जे आपल्याला व्होल्टेज मिळते त्या व्होल्टेजला म्हणायचं व्हीओसी, म्हणजे ओपन सर्किट व्होल्टेज, आणि ह्यालाच म्हणायचं थेवेनिन्स व्होल्टेज सोर्स. तर मी रिपीट करतो एकदा. पहिली कंडिशन काय आहे, स्टेप वाईज करा म्हणजे सोपं जाते. सर्किट मधला लोड काढून टाका, सर्किट मधला लोड काढून टाका. आता काढून टाकल्यानंतर आता या सर्किटमध्ये 20 ओहम आहे, आधांतरी आहे, त्यामुळे तिथं काय करंट मिळणारच नाही, व्होल्टेज मिळणार नाही. मग आता पुढचा कुठला कॉम्पोनंट आहे जिथं आपल्याला जवळचा की व्होल्टेज मिळेल, तर 10 आहे, तर 10 ला म्हणायचं ओपन सर्किट व्होल्टेज. आता मला कोण सांगेल, आता अगदी सोपं आहे. आपल्या सर्किटमध्ये आता काय आहे, 10 व्होल्ट आहे, 5 ओहम आहे आणि 10 ओहम आहे, एवढंच आहे ना सर्किटमध्ये, 20 तर नाहीच आहे, आधांतरी आहे. तर मला सांगा 10च्या अक्रॉस व्होल्टेज आपण कसं मोजायचं, त्याच्यासाठी आपल्याला काय माहिती पाहिजे सांगा, कोण सांगेल. बरेच रूल्स आहेत, तुम्ही वापरू शकता. 10च्या अक्रॉस मला व्होल्टेज पाहिजे, म्हणजे 10च्या अक्रॉस व्होल्टेजला काढण्यासाठी आपल्याला आधी काय माहिती पाहिजे, कोण सांगेल. आपल्याला V10 पाहिजे, 10च्या अक्रॉस व्होल्टेज कसं काढते, ओहम्स लॉ काय आहे, I इंटू 10, I10 इंटू 10 ना, I10 म्हणजे करंट, 10 मधला करंट इंटू 10. आता मला कोण सांगेल I10 मधला करंट आपण कसा काढायचा, तो काय अगदी कोण सांगेल. उपाय आधी किती आहे बघा, सर्किट केवढंच आहे, 10 व्होल्ट आहे, 5 ओहम आहे आणि 10 ओहम आहे. किती लूप्स आहेत सांगा, क्लोज लूप्स किती आहेत, 1 आहे, 2 आहे, 3 आहेत, किती आहेत क्लोज लूप, एकच आहे.
एकच आहे. मग आपण काय वापरू शकतो? बरंच आपण शिकलोय आधी, पहिल्या स्टारला शिकलोय आपण काय मेश वापरू शकतो ना, मेश. बरोबर ना, एकच लूप आहे, करंट आय. काय येणार मग इक्वेशन? कोण सांगेल? आय हा करंट ऍज्युम केला आपण, आय ऍज्युम धिस ॲज अ क्लोज लूप करंट. मग अप्लाय केव्हीएल, अप्लाय केव्हीएल काय येणार सांगा, कोण सांगेल? सोपं आहे. आता एवढं भारी आहे तुमचा क्लास आणि मेश वापरा ना, मेश. 5 मधला करंट व्होल्टेज ड्रॉप किती येणार आहे? इक्वेशन लिहा ना, काय येणार इक्वेशन? आपल्याकडे 10 व्होल्ट आहे, 5 ओहम आहे, 10 ओहम आहे. असा एक क्लॉकवाईज डायरेक्शन न मी करंट, क्लॉकवाईज डायरेक्शन न, ओके सौरभ, क्लॉकवाईज डायरेक्शन न करंट ऍज्युम केला आय. तर इक्वेशन कोण सांगेल मला? येजारे सांग बघू इक्वेशन. सौरभ. सर 10 V minus I5 minus I10. 10 व्ही म्हणजे फक्त 10 घ्यायचं, व्ही घ्यायचं नाही ते. हो सर. सोपं आहे का? आलं नाही, यायला पाहिजे सगळ्यांना. काय येणार इक्वेशन? 5 into I झाले की आपलं, प्लस 10 into I मायनस 5I प्लस 10 into I आणि काय आहे 5I प्लस 10I मायनस 10 इट इज इक्वल विथ 0. आता मला करंट किती येईल कोण सांगेल? काय येणार करंट? I is 1.5. I is equal with 10/15. बरोबर ना? 0.667. ठीक आहे, 0.667. एक सेकंड ना. 3.6. आता मला कोण सांगेल व्होल्टेज किती मिळेल 10 च्या अक्रॉस? बरोबर आहे, करंट आलाय कोमल, तो बरोबर आहे करंट 0.6. आता मला काय पाहिजे? V10 यायला पाहिजे. असं का करायला सगळे? आज दुपारचं लेक्चर आहे म्हणून काय? व्होल्टेज म्हणजे काय येणार सांगा? I मल्टिप्लाय बाय R. आय आपण किती काढलाय? 6.6 volts येते अक्रॉस. ते किती येते? 20/3 म्हणजे 6.6 ना. ओके 20 बरोबर ना, 20/3 6.66 येते ना. कोणी सांगितलं आता? ओके 6.66 वोल्ट. समजलं का नाही सगळ्यांना? काय काय कळलं ना? काय दुपारचं लेक्चर आहे म्हणल्यावर सगळे आहे ना जागे? आदित्य, अखिलेश, अक्षता, अर्चित. हो सर आहे. होय ना. अथर्व, दानिश. हाय काय आज कोण बरं? काल मी कॉल केलेला. आहेत ना सगळे? समजलं का नाही? साईराज, समर्था, ऋतुजा, ऋतिका, शंकर, सूरज. ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण काय कॅल्क्युलेट केला आता? 10 मधला करंट म्हणजे 10/5 प्लस 10. बरोबर. म्हणून तुम्हाला मेश बी सगळं माहिती पाहिजे. करंट डिव्हिजन आता सांगितलं ते. आता VTH झाला. VOC ला आपण काय नाव दिलंय? VOC. ह्यालाच काय म्हणायचं? VTH. हा किती आला? 6.66. ठीक आहे, 6.66. आता आपण काढायचं RTH. हा सोपा आहे अगदी. RTH काढताना मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही मला आता परत तुम्ही सांगायचं सगळ्यांनी, तुम्हाला यायला पाहिजे. यामध्ये रूल काय आहे? मगासारखंच रिमूव्ह लोड काढून टाकायचा. म्हणजे VT आणि RTH काढताना लोड येतच नाही. ठीक आहे, लोड काढून टाका. आता शॉर्ट सर्किट व्होल्टेज सोर्स अँड ओपन सर्किट स्टेप्स लक्षात ठेवा, म्हणजे सोपा आहे. ओपन सर्किट करंट सोर्स. आता तुम्हाला RTH म्हणजे थेवेनिन रेजिस्टन्स. रूल काय आहे? पहिला RL काढून टाका. पहिला काय आहे? RL काढून टाका. ठीक आहे. आता तुमच्या सर्किट मध्ये जर करंट सोर्स असेल तर तो ओपन करा. आता करंट सोर्स आहे का आपल्या सर्किट मध्ये? आहे का नाही? सांगा बघूया. नाही सर. नाही.
ठीक आहे, प्रश्न मिटला आपल्या. आता जर सर्किटमध्ये व्होल्टेज सोर्स असेल तर काहीतरी असणार ना सोर्स, त्याशिवाय ऑपरेट होणार नाही सर्किट. व्होल्टेज सोर्स असेल तर ते शॉर्ट करा. व्होल्टेज सोर्स असेल तर शॉर्ट करा. आता आपण व्होल्टेज सोर्स कुठला आहे कोण सांगेल? 10 volt. 10 व्होल्ट आहे. आणि शॉर्ट सर्किट केल्यानंतर जे सर्किट तयार होते, शॉर्ट सर्किट केल्यानंतर जे सर्किट काढलेले मिळतं सोपं आहे, त्यामुळे 10 व्होल्ट हे शॉर्ट सर्किट करा. शॉर्ट सर्किट केल्यानंतर आपण रेजिस्टन्स मोजायचा, आणि तो मोजायचा कसा, तर टुवर्ड्स द लोड. टुवर्ड्स द लोड. मगाच्या ह्याच्यामध्ये मी टोटल रेजिस्टन्स काढला बघा करंट डिव्हिजन मध्ये. तुम्हाला काय सांगितलं ना कसा काढायचा? वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द सोर्स. Towards the source. आणि आता उलटा आहे, थिव्हिनस रेजिस्टन्स काढताना हा 10 व्होल्ट शॉर्ट करायचा आणि कॅल्क्युलेट थिव्हिनस रेजिस्टन्स टुवर्ड्स द लोड. म्हणजे उजव्या साईडला लोड आहे आपला, उजव्या साईडला लोड आहे. मग मला सांगा, कुणी सांगा, 10 व्होल्ट जर मी आता शॉर्ट केला तर हे नोटेशन तुम्हाला माहित असेल. SC लिहिले की म्हणायचं शॉर्ट सर्किट, OC म्हणते की त्याला म्हणायचं ओपन सर्किट. जर मी 10 व्होल्ट शॉर्ट केला तर मला सांगा 5 आणि 10 हे कसे होणार? पॅरलल. तुम्ही सांगितलं कोमल. समजा नाही सगळ्यांना 5 आणि 10 जर मी एकत्र केले, 10 व्होल्ट शॉर्ट केला तर 5 आणि 10 काय होतात? पॅरलल. नो कोमल, यू टेल मी 5 and 10 आर पॅरलल, हाऊ इट इज विथ 20? सिरीज. सिरीज, कारण 1 आणि 2 हे मोकळे आहेत ना, ओपन आहेत ते. तो 5 and 10 पॅरलल, सिरीज विथ 20. आता सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट करा. 5 इज पॅरलल विथ 10 प्लस 20. कॅल्क्युलेटरवर कॅल्क्युलेट करा. So 23.33. 23.3 33. म्हणजे 70/3 ना. हाँ. नहीं. 23,69 बरोबर आहे की? बरोबर ना. हाँ. So we are getting 5 is into 10 upon 5 plus 10. 5 into 10 upon 5 plus 10 plus 20. हे झालं 70/3. आता मी मगाशी काय सांगितलं, थिव्हिनस इक्विव्हॅलंट सर्किट हे मिलमन सारखं असते दिसायला. हा VTH आणि त्यामध्ये आपला होता V मिलमन. हा RTH, त्यावेळेला आपला होता R मिलमन. फक्त दोन्ही सिरीज मध्येच आहेत. परंतु ज्यावेळेला मिलमन आपण काढला त्यावेळेला त्याचे फॉर्म्युले होते, सोपं होतं. इथं फॉर्म्युले नाही आहेत, स्टेप्स आहेत. ठीक आहे. हा VTH सिरीज विथ RTH. VTH तुमचा किती आलाय? 6.66 बरोबर. आणि RTH 23 पॉइंट समथिंग बरोबर. इथे लिहिले बघा, RTH इज 70/3, VTH इज 20/3. आता मला सांगा, या सगळ्या याच्यामध्ये आपण लोड कन्सिडर केलेला होता का नव्हता? केला नव्हता. केला नव्हता बरोबर. केला नव्हता बरोबर. आता मला सांगा, मी जर तुम्हाला सांगितलं आता लोड हा 30 आहे बरोबर. लोड हा 30 आहे आणि 30 मधला करंट काढा. तुम्ही कसा काढणार? हे आपलं सर्किट झालं VTH आणि RTH 1 आणि 2, आणि इथं आपण काय लावला आता 30. मग हा 30 मधला करंट आपण कसा काढणार सांगा? VTH अपॉन RTH प्लस 30. कशा येते ना? RTH प्लस 30 म्हणजे ते 0.125 आन्सर येते. आता मला सांगा, मी तुम्हाला सांगितलं की लोड आता 30 नाहीये 20 आहे. लोड 30 नाहीये 20 आहे. तर मला सांगा 20 मधला करंट कसा येणार? कोण सांगेल? VTH is equal VTH upon RTH plus 20. आता मी तुम्हाला परत सांगितलं 20 नाहीये 15 आहे. 15 आहे, कसा काढणार? VTH upon RTH plus 15. म्हणजे ह्याचा आता तुम्हाला ऍडव्हान्टेज लक्षात आला. हा थेरमचं व्हेनेवर देअर आर 1000 लोड्स, 30, 20, 15, 40, 41, 42, 43 असे 100 लोड आहेत समजा, किंवा 1000 लोड आहेत, आणि मी तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येक लोड मधनं जाणारा करंट काढा. तर किती सोपं आहे बघा. फक्त लोड न धरता आपण काय पहिल्यांदा काढायचं? VTH आणि RTH. एकदा हे मिळालं की इथं एक लोड लावला VTH आपण RTH प्लस पहिला लोडची व्हॅल्यू करंट मिळाला. दुसरा लोड लावला
VTH RTH प्लस दुसऱ्या लोडची व्हॅल्यू करंट मिळाला. तिसरा लोड लावला VTH आपण RTH प्लस तिसरा लोड लावला, तिसरा करंट मिळाला. VTH आपण 100 पर्यंत गेलो आपण, VTH आपण RTH प्लस 100वा लोड समजा 100 ओहम असेल तर ती आला आन्सर. त्यामुळं दॅट्स व्हाय वी गो फॉर थेवेनिन्स थेरम. आता मला सांगा, तुम्हाला थेवेनिन्स थेरम माहितच नाही, आता मी शिकवला आहे समजा तुम्ही विसरून गेला, आणि मी सांगितलं की सर्किटमध्ये 10 व्होल्ट 5 10 20 आणि इथं 1 आणि 2 च्या मध्ये 30 आहे, तर 20-15 नाहीच आहे, 1 आणि 2 च्या मध्ये 30 आहे. आणि मी तुम्हाला प्रश्न विचारला की तुम्ही आता 30 मधनं जाणारा करंट काढा. तुम्ही कसं काढणार सांगा? आधीच आठवा सगळं शिकलेलो आपण, कसा काढणार? कोण सांगेल? टोटल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करणार आधी. ओके गुड, हे बरोबर आहे, म्हणजे असं पण बरोबर आहे. परंतु आणि कोण सांगेल की आधी आपण शिकलोय, सोपं शिकलोय ते सांगूया, कोण सांगेल? थोडे इमॅजिन करा, 10 आहे 5 आहे 10 आहे, इथं 20 तसंच आहे. 1 आणि 2 च्या मध्ये हे जोडलेलं आहे 30 ओहम, आणि 30 ओहम मधला मला करंट, अगदी पहिली कन्सेप्ट आपली, कोण सांगेल? सोपा आहे अगदी, कोण सांगेल? नाव घ्यायला लावू नका मला शाळा मुलांची, म्हणून तुम्ही प्रत्यक्ष पाहिजे होता पुढे, म्हणजे प्रत्यक्ष वहीमध्ये बघितलं असतं. कोण सांगेल? सांगणार? सोपा आहे, पहिल्यांदा आपण कन्सेप्ट शिकलोय सुरुवातीची. परत मी सांगतो, सर्किट आपलं काय आहे? 10 व्होल्ट 5 ओहम 10 ओहम 20, आणि 1 आणि 2 जिथं दिसते ना पेजवर तिथं 30 आहे, पुढे आहे बघा असा, तो जोडलेला आहे इथं 1 2 च्या मध्ये 30 ओहम जोडलेला आहे, एवढं सर्किट आहे. आणि मला 30 मधला करंट पाहिजे. काय वापरणार आहे? कुठला थेरम वापरणार? याला पाहिजे की, असं काय येत नाही, कोण सांगेल? सूरज, तनुजा, तेजस सांगणार? आपण शिकलोय ना हे मागं, कुठला थेरम शिकलोय? अगदी सोपा आहे, कोण सांगेल? नाही रे श्रेयस, नॉट स्टार डेल्टा, सोपं तुम्ही विसरालाय सगळं, कसं काय आता? हा कोण सांगेल? चुकलं तरी सांगा, काय प्रॉब्लेम नाही. सर मेश. हा कोणी सांगितलं? आजची काय? हा सर. किती सोपं आहे बघा, मेश ना. आता मला सांगा किती लूप्स आहेत? कोण सांगेल किती लूप्स आहेत? सर 2. 2 लूप आहेत. समजा आपण असं अज्युम केलं, असं अज्युम केलं 2 लूप्स आहेत, 2 करंट आहे, एक आहे एक्स पहिल्या ह्याच्यामधला, दोन्ही क्लॉकवाईज आहेत, दोन्ही आपण क्लॉकवाईज अज्युम केले, दोन्ही क्लॉकवाईज अज्युम केले. तर आता परत आणि सोपं, आता हे तर अगदी सोपं आहे, याला पाहिजे. हा पहिल्या ह्याच्यामधनं एक्स, दुसऱ्या ह्याच्यामधनं वाय. आता मला काढा 30 ओहम मधला करंट काढायचा, म्हणजे आपल्याला एक्स कॅल्क्युलेट करायचा का वाय? वाय. बरोबर. आता एक्स आणि वाय दोन इक्वेशन्स, कोण सांगेल? पहिला मला कोण सांगेल? केव्हीएल टू फर्स्ट लूप एक्स, काय येणार इक्वेशन सांगा? 5x प्लस प्लस 10 into x minus y करेक्ट is equals to 10. -10 त्या साईडला गेल्यावर +10, आणि दुसरं इक्वेशन काय येईल? 20y टी वाय. गुड. पुढं plus 10 into y minus x हा is equals to 30. नाही हो, इज इक्वल विथ 30 कसं? 30 ओहम आहे, तो व्होल्टेज कुठं आहे ते? Oh, sorry. Plus 30y सांगा परत, is सांगा equals to 0. परत, सांगा शाळांना करेल. 20y हा plus 10 into y minus x plus 30y is equals to 0. उलट का सांगायला? 20 नंतर 30 येते ना, 10 कडे कशाला जात आहे? काय येते इक्वेशन? 20y प्लस Okay, sir. 30 into y plus 10 into y minus x is equal with 0. If there are thousands of loads, then it is not possible to calculate current through each loop. आता what happens? आता मी सांगितलं, when we are not using Thevenin's theorem. जर आपण Thevenin's theorem वापरायचं नाही असं ठरवलं, तर काय सर्किट झाला बघा. हा लोड किती आहे? 30. लूप हा एक्स आणि वाय, किंवा I1 आणि I2. आपण आता एक्स आणि वाय म्हणलं, आपण काय काढायचं आहे? 30 मधला करंट. आता इक्वेशन काय येणार आहे? 5 into I1 plus 10 into I1 minus I2 minus 10 is equal with 0. आणि दुसरं काय आहे ते?
20 into I2 plus 30 into I2 plus 10 into I2 minus I1 is equal with 0. तर सगळ्यांनी इक्वेशन 1 आणि 2 लिहून घ्या पेजवर. सगळ्यांनी 1 आणि 2 इक्वेशन डायरेक्टली लिहून घ्या. आणि I1 काढायचा का I2 सांगा मला. I2. I2 काढायचा आहे. क्रॅमर्स रूल वापरायची गरज आहे का नाही. Swayam, is it necessary to use Cramer's rule or not necessary? Swayam? Are you there, Swayam? Yes, sir. Is it necessary to use Cramer's rule? No, correct. Good. It is not necessary. No. Okay, good. So type your answer in the chat box. I2. Calculate the value of I2. Type your answer in the chat box. क्रॅमर्स रूल वापरू पण शकता आणि काय गरज पण नाही. तुम्ही क्रॅमर्स रूल वापरा वापरू नका. टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ I2. सगळ्यांनी करा. नेहा, तनुजा, श्रेयस, तेजस, तनुजा, सूरज, प्रज्ञा, अक्षता, अर्चित, अथर्व, प्रज्ञा, दानिश. Danish Ustad, are you there? Unmute your mic. Danish. Danish Ustad, are you there? Reply. Okay, are you getting or not? Sir, calculate then I2. Point 125. Vishal Andavarkar. Okay, good. Other members. Shashikant Munde, calculate. देशभूषण, आज वेळ लावला. देशभूषण दरवेळेला लगेच कॅल्क्युलेट करतोस की फास्ट करतोस कॅल्क्युलेट. देशभूषण, आर यू देअर? यस सर. फास्ट. हाँ करते सर करते. साईराज, रुची, आर यू देअर? रुची, तुम्ही पण दरवेळेला लगेच सांगताय आन्सर. रुची दौंडे. येस सर. Sanika Bengurlekar, are you there? Yes, sir. Hey, getting or not? Yes, sir. Calculating. 0.125. Okay, good. I2 will be point 125 ampere. Shankar, good. Shankar, just unmute your mic. Shankar. Sir. Oh, what is your surname? Zavir, yeah? Zavir. Javir, हाँ. Okay. Getting or not? Yes, sir. Okay, okay, good. Shri Niket, Rajmane, are you getting? Good. Yes, sir. Now I am happy. Okay. Now, just see. 0.125. Our answer is current passing through 30 ohm load is
0.125. Just go to our previous Thevenin's theorem. हे बघा, करंट पासिंग थ्रू I20 इज 0.125 एम्पियर. सेम झालं. आता मी तुम्हाला सांगितलं किती गोष्टी केल्या बघा, हे सगळं आपण केलं ना. आता मी तुम्हाला सांगितलं की एखाद्या मुलाला म्हणलं आता 30 ओहम नाहीये, आता 20 आहे, ठीक आहे, आणि थेवेनिन्स तुम्हाला माहित नाही. इथं 30च्या ठिकाणी किती येणार आहे? 20, बरोबर. 30च्या ठिकाणी येणार आहे 20, बरोबर. हे सगळं करायला पाहिजे तुम्हाला. कोण सांगेल हे सांग बघूया, कोण? तेजस, इक्वेशन काय येईल सांग. समजा आपण 30च्या ठिकाणी 20 घेतलं, इक्वेशन काय? पहिले इक्वेशन चेंज होणार आहे का तसंच राहील? तेजस, तसं जाणार. तसं दुसरं काय होईल सांग. थर्टीच्या ठिकाणी 20 घ्यायचं रे, काय येणार इक्वेशन? हु विल टेल? सोपं आहे ना, काय अवघड आहे? 30च्या ठिकाणी 30च्या ठिकाणी 20 घ्यायचं रे, आणि आपल्या कर की KVL काय येणार? सर 20I2 हा 20I2 परत 20I2 ना. हो सर. 20I2 प्लस 10 इंटू I2 मायनस I1 इज इक्वल विथ 0, बरोबर. हो. परत हे दोन इक्वेशन येणार, सॉल्व्ह करायचं, आणि आपला आन्सर परत I20 म्हणल्यावर मगाच्या 0.153 एवढी आला पाहिजे. आता परत मी तुम्हाला सांगितलं की आता हे 20 नाही 15 आहे, लोड बदललं आपलं, 15 आहे. तुम्ही परत काय करणार? पहिले इक्वेशन लिहिणार, दुसरं इक्वेशन काय येणार आहे? इथं 30च्या ठिकाणी 15 म्हणल्यावर काय येणार? 20I2 प्लस 15I2 प्लस 10 इंटू I2 मायनस I1 इज इक्वल विथ 0, आणि एवढं सगळं करणार. आणि मी तुम्हाला सांगितलं असे 100 आहेत, तुम्ही दिवसभर तेच करत बसणार. 100 लोड आहेत, प्रत्येक वेळेला अप्लाय KVL, अप्लाय मेश, सॉल्व 2 इक्वेशन्स, हेच करत बसणार. ह्याच्यापेक्षा आपण काय केलं? लोड कन्सिडरच केलं नाही पहिल्यांदा. ठीक आहे, 100 लोड आहेत ना, 1000 लोड आहेत काय, ठीक आहे, आपण लोड काढून टाकलं. लोड काढून टाकलं आणि आपण कॅल्क्युलेट केलं VTH आणि कॅल्क्युलेट केलं RTH. इथं VTH लिहिलं, इथं RT लिहिलं, आणि इथं फक्त लोड आपण बदलत गेलो. लोड आपण बदलत गेलो. यू आर गेटिंग द करंट. म्हणून मी नंतर हे दाखवलं. आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल की थेवेनिनचा यूज काय होतोय. थोडक्यात हे सर्किट असं उलट सांगतो. आता असं सर्किट आहे आणि तुम्हाला सांगितलं की 30 ओहम आहे, करंट काढा. 30 आता नाहीये, 20 ओहम आहे, करंट काढा. आता 25 काढून टाकला, 15 ओहम आहे, त्यातला करंट काढा. तर तुम्ही काय करत बसणार आहे? तुम्हाला जर थेवेनिन माहित नसेल तर हे डायग्राम काढणार. 30 ओहम हे I1 I2 अप्लाय KVL आणि क्रॅमर्स रूल किंवा इतर कुठल्या रूल काढणार आहे I2. ठीक आहे, आता मी तुम्हाला सांगितलं 30 ने 20 आहे, परत सगळं करत बसणार. आता मी सांगितलं 15 आहे, असं 1000 जर असतील तर तुम्ही 4 दिवस तेच करत बसणार. त्याच्यापेक्षा आपण काय केलं? तुमचं लोड 100 असू दे, 200 असू दे, नाही तर 1000 असू दे, आम्ही ते धरतच नाही. आणि उरलेलं सर्किट थेवेनिन्स इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये कन्वर्ट करतो. थेवेनिन्स इक्विव्हॅलंट सर्किट काय आहे? VTH आणि RTH बोथ आर इन सिरीज. हे झालं थेवेनिन्स इक्विव्हॅलंट सर्किट. आणि एकदा VTH RTH झालं की झालं. या लोड इथं लोड 30 लावला, करंट कसा काढणार? VTH आपण RTH प्लस 30. म्हणजे VTH मध्ये काय बदल होणार नाही, RTH मध्ये काय बदल होणार नाही. फक्त डिनॉमिनेटरला RTH मध्ये लोड ऍड होत जाणार. 30 मधला पाहिजे, चला RTH प्लस 30. 20 मधला पाहिजे, चला RTH प्लस 20. 15 मधला पाहिजे, चला RTH प्लस 15. 100वा लोड आहे, काय येणार आहे? VTH आपण RTH प्लस 100. 1000वा लोड आहे, समजा 1000 ओहम व्हॅल्यू असेल तर काय येणार आहे? VTH upon RTH plus 1000. Fraction of a second, you are able to calculate the current passing through the load if there are n number of loads. तर त्यासाठी आपल्याला वापर कुठला करतोय आपण? थेरमचा. त्या थेरमचं नाव आहे थेवेनिन्स थेरम. Getting or not? Type in the chat box. Yes, sir. ऑल ऑफ यू. आज एकच एक्झाम्पल घेतोय, कारण जास्त घेतली की परत कन्फ्युजन होणार. पुढच्याला आणि घेऊया आपण एक्झाम्पल पुढच्या लेक्चरला. समजलं? समृद्धी पाटील, संदेश पाटील, सानिका, सायली, शंकर, शशिकांत, श्रेया, सौरभ, सुहेब, तनुजा, तेजस. आन्सर तुम्ही दिलं की भारी वाटते बघा. बरोबर आन्सर. इव्हन बोलला तरी भारी वाटते, चुकीचा का असा ना. म्हणजे समजते नाही समजते हे तर लक्षात येते ऍटलिस्ट. विवेकानंद तानवडे, समजलं का? विवेकानंद, आर यू देअर? ओके, गुड.
वृषाल तुझं आन्सर मगाशी दिलेलंच. ओके, आता पुढच्या लेक्चरला आपण आणि थोडं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. म्हणजे महत्वाचा पार्ट काय आहे तुम्हाला हे माहित पाहिजे, VTH कसं कॅल्क्युलेट करायचं आणि RTH कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. मग तुम्हाला हे सगळं सोपं जातं. ठीक आहे, आज थांबूया आपण. आणि मी परवा काल एका मुलाला फोन केला, त्याच्याशी बोललो मी. काय समजा आता असं असेल की 9 वाजता कोणाचं तरी लेक्चर आहे, किंवा आता जर कन्सिडर करूया केस, समजा आता 2:15 कोणाचं तरी लेक्चर आहे. काय 2:15 समजा आता कुठला AC1 आहे ना तुम्हाला, AC1 आहे समजा लेक्चर, कुठलंही असेल, AC1 असेल किंवा आणि काय असेल, आणि माझं जर 3:15 असेल. काय आणि समजा त्या सरांनी समजा 2:50 सोडलं लेक्चर, 2:50 किंवा 3 लेक्चर सोडलं ना, तर मला आपल्या व्हॉट्सअपवर मेसेज करत जावा. म्हणजे मी लगेच 3 वाजता लेक्चर घेईन, म्हणजे तुम्ही आपलं लेक्चर काय असते 4 संपेल. समजलं. कुणी एकाने मला मेसेज करा की सर आधीचं लेक्चर लवकर सुटले, तुम्ही सर घेणार असला तर लेक्चर घ्या. म्हणजे तुम्हाला 4:15 पर्यंत थांबायची गरज नाही. 3:30 4:45 समजा 2:15चं लेक्चर जर 2:45 संपलं, तर आपण 3:45 ते 4:45 घेऊया. म्हणजे तुम्हाला शेवटपर्यंत 4:15 जरा कंटाळ येते, दिवसभर बसलेला असताय तुम्ही लॅपटॉप समोर, त्यामुळे थोडं दुपारनंतर मुलं कंटाळतात. त्यामुळे दुपारचा लेक्चर एखादा होणार नसेल, लवकर सुटला ना, तर मला लगेच आपल्या ग्रुपवर मेसेज करा, मी तयार असतोय कायम, लगेच आपण लेक्चर घेऊया. ओके, गुड 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 डे आहे. कॉल करा मला, कॉल मी और कॉल करा किंवा मेसेज करा काय क्वेरी असेल. ओके, बाय. बाय सर. ओके, बाय. गुड.